పాప భయంబు పోయే పాప భయంబు పోయే పరిపాటైపోయెను దుష్కృతం బిలను శ్రీపతి భక్తి పోయే వివరింపగలేని దురంత కృత్యము దాపురమయ్యే లోకమున తాపసలోక శరణ్యుడైన ఈ శ్రీపతి నామ చింతనమే చేకుర చేయు సుఖంబు మానవా చేకుర చేయు సుఖంబు మానవా మానవా. There is no fear of sin. The wicked activities have been happening all around. There is no trace of devotion to explain exactly. You find people treading along the wrong path. There is only one refuge at the lotus feet of God. The repetition chanting the name of God will rescue us all. ఉద్యోగములు చేయ ఉద్యోగములు చేయ నుదితలందరూ పోవా గృహకృత్యమును తీర్చు గృహిణులెవరు. If all women are to go for job, who will attend to household work? ఆలు మగలిరువురు ఆఫీసులకు పోగా పిల్లల పోషించు తల్లులెవరు. If husband and wife are to attend their daily office work, who will take care of children at home? పరబాలురకు నేర్ప పాఠశాలలకేగా తమ బాలురకు నేర్పు తల్లులెవరు. If you are to go to schools and teach other children, who are going to teach your children at home? పుస్తకాంచేబట్టి పురుషుల వలె పోవా వంట ఇంటిని దిద్దు వనితలెవరు. If you also attend your offices carrying the files and books, who will cook at home? డబ్బు వలన కలుగు ఇబ్బంది తీరినా ఇంటి పనుల కొరతలెంతయుండు. Though the financial problems are solved, yet there is dearth, there is a lacuna at home. నిజము చూడ వనిత ఉద్యోగములు చేయు వనితలెపరు ఎవరు సుఖము లేదు. Truly speaking, working women have no trace of happiness or comfort. ప్రేమ స్వరూపులైన Embodiments of love, దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, embodiments of divine Atma. స్త్రీలు చదవకూడదని కాదు నా ఉద్దేశం, చదవవలసింది. It's not Bhagavan's view that women should not be educated. They should learn. ఉద్యోగములు చేయవలసినదే. They should also do jobs. కానీ స్త్రీలు అందుకుంటున్నటువంటి యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి యొక్క బిరుదులకు సార్థకతను అందించాలి. But yet, they have to stand and fulfill their obligations, come up to the expectations of the titles they bear. మొట్టమొదటి బిరుదు గృహలక్ష్మి. The first title of a woman is Grihalakshmi. ఆ గృహమునకు తగినటువంటి యొక్క సౌభాగ్యాన్ని, సౌశీల్యాన్ని, సౌజన్యాన్ని చేకూర్చాలి. She should see that there will be wealth and prosperity and the character maintained in the family. కానీ ఈమె గృహలక్ష్మి కానీ ఆఫీసు లక్ష్మి కాదు. Woman is Grihalakshmi but not Office Lakshmi. ఈమెకి రెండవ బిరుదు అర్ధాంగి. She has second title Ardhangi. ఎవరికి అర్ధాంగి? పతికి అర్ధాంగి గాని పనికి అర్ధాంగి కాదు.
She is Ardhangi half body to her husband and not to the work she does. ఈమెకు మూడవ బిరుదు ఇల్లాలు. The third title of a woman is Illar. ఇంటికి ఆలి కాని ఆఫీస్కు ఆలి కాదు. She is the housewife, servant of the family, not to the office. ధర్మపత్ని నాలుగవది. The fourth title, Dharmapatni. సర్వధర్మములకు నిలయమైనటువంటిది గృహము. The house is the center of all dharma, righteousness. ప్రాచీన కాలము నుండి భారతదేశమునందు ప్రచార ప్రబోధనలు సలుగుతూ వచ్చినటువంటి యొక్క దివ్యమైన నవ్యమైన భవ్యమైన ధర్మములకు అది ఏ పుట్టినిల్లు. For all the novel, unique, evergreen path of righteousness, it is the house that is the center of activity. మనం ఈనాడు కాపాడవలసినటువంటిది ధర్మమును సత్యమునే కాని దేశమును కాదు. Today what we have to uphold and protect are these two, righteousness and truth, and not the country. సత్య ధర్మములను మనం కాపాడినప్పుడు అవి ఏ దేశాన్ని కాపాడుతాయి. When once the truth and righteousness are protected, they will protect the country in turn. కనుక మన గృహమునందు ధర్మావిర్భరణ చేయాలి. Therefore in our home we should see there will be dharma. గృహం అనగా కేవలం సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. A home is not an ordinary one. వలదన్న సద్గ్రంథ పఠన కష్టము లేక పలు శాస్త్రములు నేర్పు పాఠశాల. A home is a school where there will be learning of sacred texts. శ్రమలేక తమయంత సర్వంపు సమకూర్చు ఆనందమొసగు విహార భూమి. A home is the center of pleasure and comfort and conveniences, where you will have everything without any exertion. అజహరాదులనైన ఆడింపగల భవ్య మహిమ చేకూర్చు సన్మంత్రశాల. A home is so charismatic that it would make even Brahman turn and dance in delight. పతి గృహంబే సతులకు పాఠశాల. It is the home where the husband stays, is the school for the wife. మన గృహము ఒక ఆదర్శమైనటువంటి ఒక పాఠశాల. Home is an ideal school for learning. దేశమును ఉద్ధరింపజేసేటువంటి యొక్క ధర్మమునకు నిలయము. It is the center of dharma that works for the emancipation of the country. లోకాన్ని సంరక్షించేటువంటి యొక్క సత్యదీపము వెలిగేటువంటిది ఈ గృహము. Home is the light of truth that will hold and protect the world. కనుక ఎన్ని చదువులు చదివినప్పటికీ ఎంత అధికారం చేపట్టినప్పటికీ మొట్టమొదట తన గృహమును సరిదిద్దుకోవటము స్త్రీల యొక్క ప్రత్యేకమైన కర్తవ్యం. Therefore women should understand, no matter of their education or the position of authority they occupy, they should protect the home first. అనేక వేల లక్షలకు కోట్లకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులకు లేక పసిపాపలకు మాతృమూర్తి అయినటువంటిది ఈ తల్లి. For all the thousands and lakhs of the children that go to schools, is the mother who is the first teacher. పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు కూడాను తల్లియే ప్రథమ గురువు. Is the mother who is the first teacher to every child. అట్టి గురువు తమ బిడ్డలను వదలి పరబిడ్డలకు బోధించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది తమ గృహం ఏ గతి కాగలదు. If mother, the first teacher, is to leave her home and teach other children, who will take care of her own children? భారతీయ స్త్రీకి ప్రధాన కర్తవ్యము, ముఖ్యమైన ఆదర్శము, లక్ష్యము తమ గృహమును తాను చక్కదిద్దుకోవటమే. The first and the foremost, the responsibility and the ideal for everyone is to set right one's own family. యావత్ ప్రపంచమునకుడును గృహమునే ఆధారభూతములు. It is the home which is the foundation for the entire world. ఇల్లు బాగుపడితే జగత్తంతా బాగుపడుతుంది. If the home is set right, the whole world would be perfect. ఈ దృశ్యకల్పితమైన జగత్తునందు ఎన్ని సౌభాగ్యములు, ఎన్ని సంతోషములు, ఎన్ని ఆహ్లాదములు, ఎన్ని ఆనందములు అనుభవించినప్పటికీ ఇంటిలో ఆనందమే లేకపోతే అది ఒక పెద్ద నరకం వలె తోస్తుంది. There might be present a lot of comfort and joy and pleasure in the outer world. If there is no happiness at home, it is a very hell. కనుకనే ఇల్లే స్వర్గము.
Therefore the home is the very heaven. మన గృహమే కైవల్యము. It is the very paradise. ఇలాంటి ఇందును మొట్టమొదట సర్దిద్దుకోవటము స్త్రీల యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యము. So it's the responsibility of every woman to set her home right. అందువల్లనే మన భారతీయుల్లో ఆంధ్రులు చెప్తుంటారు, ఇల్లు గెలిచి రచ్చగెలిచమన్నారు. Therefore in Andhras, they also say this, that one has to be well at home and then think of the rest later. ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశం యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలందరి కూడాను గృహలక్ష్ముల వల్లనే ఇవి అభివృద్ధి కాంచినాయి. Since ancient times, the glory and the prestige of the country depends on the woman. గత జీవుడగు పతిన్ బ్రతికించి యముగల్చే సావిత్రి భారత సాధ్వికారే. Savitri, who brought her dead husband back to life, she is the woman of the sacred land. తన సత్య మహిమచే దావాగ్ని చల్లార్చే తృతి చంద్రమతి భారతీయ కాదే. Because of the mystery and the glory of the path of truth, the one that who could pacify the entire flame, Chandramati belongs to Bharat. కులసతీత్వము అగ్నిగుండాన ప్రకటించే సీత భారత ధర జాతగాదే. Sita, who could prove to the entire world her character by passing through the test of fire, belongs to this Bharat. కినిసి దుర్మద కిరాతియు భూతిగావించే దమయంతి భారత రమణిగాదే. Damayanti, who could set all her enemies down, who could kill, also belongs to this country, Bharat. సాగర వేష్టి తస్మాతలమున భరత ధాతి పతివ్రత ప్రభావ భావ సంపన్నతకు గాదే పంట భూమి. For all the prestige and the glory of this country is the Bharat that is the center. అఖిల దేశాలకిది ఉపాధ్యాయికాదే. For all the countries of this world, ఉపాధ్యాయిక. for all the countries of this world, Bharat is the teacher. ఇంతటి గొప్ప కీర్తిని సాధించినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి భారతదేశం నందు ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క స్త్రీల యొక్క జన్మమే జన్మము. Therefore, it is the life of woman that's really redeemed, who maintains the sanctity and the reputation of the family. పవిత్రమూర్తి చిరకాలమునందు కూడాను శాశ్వత కీర్తిని సాధించినటువంటి యొక్క గంగా నది మాతృభూతి కాదా? The sacred Ganges is the very mother. గోమాత, భూమాత, వేదమాత ఈ మాతల యొక్క నిలయము భారతదేశము కాదా? Is not the Bharat which is the center, or the mother of the cow mother, and also mother of this mother earth. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి మాతృమూర్తులకు నిలయమైనటువంటి ఈ భారతదేశమునందు ఈనాడు స్త్రీలు కేవలము తమ కర్తవ్యాన్ని విస్మరించి తాను అనేక విధమైనటువంటి బయట ప్రపంచం యొక్క విషయాలను విశ్వసించి తన యొక్క దివ్యత్వాన్ని తాను కోల్పోవటము ఇది సరి అయినటువంటి కాదని గుర్తించాలి. Every woman should understand that this is the motherland which is the center of all her glory and the sanctity. She forgets her responsibility and obligation to the family. It's most unfortunate. పరమ పావనమైన భారతావనియందు పరమ పావనమైన భారతావనియందు సహనమన్నదే మనకు సత్వగుణము. In this most sacred land of Bharat, it is the forbearance which is the beauty. మధుర భావం వేది మన దేశమందన్నా మధుర భావం వేది మన దేశమందన్న మాతృభావము కన్నా మాన్యమెద్ది. What is that nectarine feeling, the divine feeling in this country? There is no other thought which is beyond the feeling towards a mother, which is most sacred in this land. మానము కంటెను ప్రాణంబే ఘనమను ప్రాణము కంటెను మానంబే ఘనమను మన దేశ నీతిని మంటగల్పి. Here in this country, it is the character which is more important than the life. Such a noble principle. అనాది కాలం నుండి కూడాను భారతదేశము
అన్ని దేశములకును ఆధ్యాత్మిక ప్రభావ తత్వం చేత శాశ్వత కీర్తిని సంపాదించి అందించినటువంటిది ఈ భారతదేశము. It is the sacred land of Bharat that has passed on, handed over the sacred teaching to the entire కనుకనే world. నాటి మొదలు నేటి వరకు కూడాను లోక సమస్త సుఖినో భవంతు అన్నది హైందవ సాంప్రదాయము. It is the tradition of the sacred land where since then and now we pray for the welfare ఈ of everybody. సాంప్రదాయమును శాశ్వతముగా నిలబెట్టేందుకై అనేక మంది ఆనాటి రాజులు, ఆనాటి పతివ్రతామ తల్లులు, ఈ యొక్క స్త్రీలు కూడాను దీనికి అనేక విధమైన త్యాగములు చేస్తూ వచ్చారు. Such a sacred tradition is maintained all over the generations down this day by kings and women of this land. ఇట్టి అనాది అప్రమాణమైనటువంటి యొక్క ప్రమాణములను తాము విశ్వసించి దివ్యమైనటువంటి నవ్యమైనటువంటి ఈ భారతదేశంలో స్త్రీ ధర్మాన్ని ఈనాడు మనము ఉద్ధరించుటకై కంకణం కట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. The nobility and the sacred traits of women are beyond all comparison, beyond all measure, which is divine and unique. చదువును చదివినంత మాత్రమున చాలదు. It's not enough if you are educated. చదువులన్నీ చదివి చాలా వివేకి అయి మగిడి తన్నెరుగడు మందమతుడు. With all high education knowledge, a foolish man does not know himself. ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణంబు మనలేడు. With all high learning, a mean man would never give up his habit or temperament. తరచి చదువు చదువ తర్కవాదమే కాని పూర్ణ జ్ఞానం బెప్పుడు పొందలేడు. After all, this education will entertain argumentation, but you will never have the total wisdom. చదువు చదివి చదివి చావంగ నేటికి చావులేని చదువు చదువవలయు. After all, we study and die ultimately. We should study and learn in order to be అది immortal. ఆధ్యాత్మిక చదువు. That is the spiritual learning. మానవుడు ఈ మనస్సుతో సన్నిహిత సంబంధం ఉండినంత కాలం కూడాను ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది అతనికి హృదయాన్ని హత్తుకోదు. So long the activity is linked with the mind, one cannot comprehend spirituality. మనస్సు చమత్కారమైనటువంటిది. Mind is mysterious. దీని రూపము మరింత విశిష్టమైనటువంటిది. Its form is especially significant. దీని నిలయము మహా కీలకమైనటువంటిది. And it has got all the hidden secret principle behind it. దీని రూపము గుర్తించుటకు వీలు కానిటువంటిది. No one can recognize its form. అన్ని రూపములు తానే. It assumes all forms. తాను లేనటువంటి రూపం లేదు. There's no form without it. యావత్ ప్రపంచమంతా కూడాను ఈ మనసు పైననే ఆధారపడి ఉంటున్నది. In fact, the whole world depends on the mind. ఇట్టి మనస్తత్వాన్ని మానవుడు ఏనాడు గుర్తించునో ఆనాడే దివ్యత్వాన్ని కూడాను గుర్తించిన వాడవుతాడు. That day when man understands the mind, he will be understanding the divinity. మనస్సుకు రూపము లేదు. Mind has no form. అయితే దేనిని తాను ఆశ్రయించునో ఆ స్వరూపాన్ని పొందుతుంది. However, that which it associates, it will assume that form. ఈ మనసునందు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క దుర్గుణములు సద్గుణములు కూడాను మిళితమై ఉంటున్నాయి. There in the mind, there is a combination, mixture of good and bad. పుణ్యము ఇదే అందిస్తుంది, పాపమును ఇదే చేయిస్తుంది. It is responsible for the merit and the sin. ఆనందమును అందిస్తుంది, దుఃఖమును చేకూరుస్తుంది. It makes you blissful and grief-stricken. కన్నీరు తప్పించు, కన్నీరు తెప్పించు. It will wipe out the tear and make you shed a tear. జోగి భోగిగా చేయు, భోగి జోగిగా చేయు. It will make a pauper a millionaire and a millionaire a pauper. పిచ్చులు పట్టించు పిచ్చివో ఒట్టును. It will make you mad and also cure your madness. చేయనటువంటి పని లేదు. There's nothing that it cannot accomplish. ఈ మనసు అన్ని పనులు చేస్తుంది. Your mind does everything. అయితే దీనిని ఉపయోగించుకునేటువంటి విధానంలో ఉంటుండాలి ఈ మంచి చెడ్డలు. However, the good and bad depends upon the way you make use of your mind. ఈ మనస్సు యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించడానికి
విద్యలు కాదు ఆధారము. It is not the education that will help you to know the trend of the సిరి mind. సంపదలు కాదు ఆధారము. It's not the prosperity and plenty that's the foundation. పదవి కీర్తులు కాదు దీనికి ఆధారము. It is not the name and fame that help you. అయితే ఎన్నో చెడ్డ గుణములు ఉంటున్నాయి మానవుని యందు అనుకుంటున్నాము. We think that man has so many bad qualities. ఎన్నో చెడ్డ గుణములు లేవు. ఉన్నది ఒక్కటే. There are no many bad qualities. In fact, there is only one. అది ఎంత శ్రీమంతుడైనా కూడాను ఒక్క తూరి తనకు అనేక విధమైన విపత్తులు కలిగిస్తుంది. The very same factor is responsible for a millionaire to face all ఎంతటి problems. తపశక్తి సంపన్నుడైనప్పటికీ అతన్ని ఒక్క పర్యాయం లోపల మార్చివేస్తుంది. He may be one of deep penance, but he will change in a moment of time. సర్వశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి వాడిని కూడాను ఒక్క క్షణం లోపల తాను కిందికి తొగవేస్తుంది. A man with all the capacities and potentialities will ruin himself. భారతదేశమునందు ప్రతి భారతుని యొక్క ఇంటి యందు నిత్య సత్యములుగా ప్రకాశించేటువంటి రామాయణ భారత భాగవతమునందు ఉండేటువంటి యొక్క ప్రమాణములు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెనుకకు తిరిగి చూడాలి. Everyone of this country should certainly go through the pages of the sacred texts like Ramayana, Bharata and Bhagavata. రావణుని యొక్క శక్తి ఇట్టిది అట్టిదని ఎవరు కూడా గుర్తించే వీలు కాదు. The capacity of Ravana no one can estimate. 64 విద్యలు నేర్చినటువంటి వాడు రావణుడు. Ravana is an expert in all 16 మహాశక్తి సంపన్నుడు రావణుడు. Is mighty one. తన సోదరుడైనటువంటి యొక్క కుబేరుని యొక్క రథమును కూడా లాక్కొని అతన్ని ఓడించినటువంటి వాడు. He could grab the chariot of Kubera and conquer him. సంపన్నుడు. Is the one of deep penance. కానీ అట్టి శక్తి సామర్థ్యములు కలిగినటువంటి యొక్క రావణుని కూడాను ఒక్క క్షణం లోపల అధోగతికి తొక్కివేసింది. Such a mighty king Ravana has ruined himself in a moment. ఏది అది? What is that? ప్రలోభము అనగా దురాశ. It's only meaning too much of desire, excessive desire. ఇన్ని ఉండినప్పటికీ ఈ రావణుడికి ఏమి తక్కువ? He has everything. What is that he runs short of? కోరరాని కోరికలు ఎందుకు కోరవలసి వచ్చింది? Why should he desire which he should not? ఇతని జ్ఞానం ఎక్కడ పోయింది? What happened to his wisdom? ఇతని తపశక్తి ఎక్కడ పోయింది? What happened to his penance? కానీ ఈ ప్రలోభము ఈ దురాశ ఉండటం చేతనే అతను అతపతనమైపోయాడు. It's only because of this excessive desire he has అతను ruined మాత్రమే himself. పతనం కావటమే కాకుండా అతను రాజ్యాన్ని కూడా భస్మం గావించుకున్నాడు. In fact, the whole kingdom is put to flames. ఇంకా హిరణ్యకశిపుడు. Then Hiranyakashipu. ఇతనిలో లేనటువంటి శక్తి మరొకటి ఎవరిది లేదు. There's no other capacity which is missing మా in him. గొప్ప సైంటిస్ట్. Hiranyakashipu is a very great scientist. ఈనాటి విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులందరూ కూడాను అతని లోపల 1000 ఒక భాగమైన కూడాను తెలుసుకోలేనటువంటి వారు. All the modern scientists are not even 1,000th of Hiranyakashipu. పంచభూతములను హస్తగతం గావించుకొని ఆటలాడించుకున్నాడు. He could conquer all the 5 elements and play with them. అలాంటి శక్తి సామర్థ్యములు కలిగినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు కట్టగడపటికి ఈ ప్రలోభం చేతనే తాను కూడాను పతనమైపోయాడు. Such a capable Hiranyakashipu has ruined himself because of the desire. గొప్ప రాజనీతి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు దుర్యోధనుడు. Duryodhana knows the political administration. అతనికి భుజబలము బుద్ధిబలము ధనబలము కావలసినంత ఉంటుండాలి. He has got all the physical strength and all the strength of the wealth. ఇన్ని ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of all these? ఈ ప్రలోభమే అతనికి అతపతనం చేసింది. It is only the desire that has ruined him. కనుక ఈ పవిత్రమైన చరిత్రలన్నీ కూడా మానవునికి ఏమి బోధిస్తున్నాయి? What is the teaching of the sacred history? దురాశ మంచిది కాదు అని ప్రబోధిస్తూ ఉన్నాయి. It teaches you that one should not entertain ఆశలు ఉండవలసినదే. desire. Yes, you should have. అనుభవించవలసినదే. You should experience. ఆనందించవలసినదే. You should be happy. కానీ మితిమీరిన ఆశ మతిహాని కలుపుతుంది. But if it is too much, it will turn you mad. కనుక ఇట్టి మితిమీరిన ఆశ కలిగినటువంటి యొక్క పత్రులను సరైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టి వారికి సరైన బోధన చేసి వారిని సరైనటువంటి మానవులుగా తీర్చిదిద్దటానికి అనేక మంది స్త్రీలు ఎంతో ప్రయత్నం సలిపారు. Husbands who have desires beyond all limits are put under check and control by women. భర్త దుర్మార్గుడై కీడు వడయు వేళ భర్త దుర్మార్గుడై కీడు వడయు వేళ. When the husband is bad and turns to wicked activity, మంత్రి ఎట్టుల మేల్కీళ్లు మనవి చేసి
Like a minister, she teaches him, పతికి advises. హితమును గడపుగా పరతులెప్పుడు అరయవలయు మండోదరి ఎట్లు భువిని. Every ఆ woman, పతికి ఎన్ని హితములు బోధించింది, ఎన్ని విధములుగా సుబోధన చేసింది, కానీ అతను వినిపించుకోలేదు. Mandodari taught all good things to Ravana, but Ravana did not pay heed to her ఆమె good teaching. సుబోధన వల్లనే అతను 10 నెలలు బ్రతకగలిగాడు. Because of her good teaching, Ravana could survive for 10 months. కనుక ఈ విధంగా ప్రాచీన కాలం నుండి కూడాను భారతీయ నారీమణులు ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క ఆదర్శాలను నిరూపించి అందించి దేశాన్ని కాపాడుతూ వచ్చారు. Since ancient times, women have set a sacred ideal and they have been protecting this country. దివ్యాత్మ స్వరూపులైన నారీమణులారా, Women, the embodiments of divine soul and spirit, మీరు ఈనాటి నుండి అయినా కూడాను మన గృహంలో సరైనటువంటి మార్గాన్ని అభివృద్ధి పరిచి ఆ దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క మొక్కను నాటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మార్గంలో ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. right from this day, you see that you plant the sapling of divinity and see that it grows in your ఈ home. మనస్సు యొక్క ప్రభావాన్ని చక్కగా గుర్తించి వర్తించాలి. Know the trend and the nature of the mind and conduct yourselves. మానవుని ఒక్క క్షణం లోపల దానవునిగా మారుస్తుంది. It's the mind that makes the man change into a demon. దానవుని ఒక్క క్షణం లోపల పశువుగా మారుస్తుంది. It makes a demon turn into an animal. పశువును ఒక్క క్షణం లోపల పశుపతిగా మారుస్తుంది. The very animal Pashu becomes Pashupati, the Lord. ఇన్ని విధమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యంతో సర్వల హృదయమునందు కూడాను సంచరించుతున్నటువంటి మనస్సు ఒక్కటే ఒక్కటే ఒక్కటే. It is the only mind, single mind, that moves about all over the body. ఇట్టి మనస్సు యొక్క తత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించి దాన్ని సరి అయినటువంటి మార్గంలో ప్రవేశపెట్టుకోవాలి. One should know the nature of the mind and see that it works along the proper line. హే మనసా, O mind, నీవు తలచినట్టుగా నీవు వర్తించకూడదు. don't behave as you think. నీవు ఎవరు? Who are you? ఇంద్రియములకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు. You are the master of the నీవు senses. ఇంద్రుడు. Your name is Indra, master of the senses. మన చరిత్ర యందు ఇంద్రుని అనేక విధంగా మనం వర్ణిస్తున్నాము. We describe Indra in a very ఇంద్రుడు అంటే way. ఏ లోకంలోనూ లేడు. మన ఇంద్రియములకంత అధిపతి అయినటువంటి మనసే ఇంద్రుడు. Indra is not present in a separate world. Indra is the master of the senses, కనుకనే the mind. వేదమునందు చంద్రమా మనసో జాతః చక్షో సూర్యో అజాయత ముఖ ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ. మన యొక్క ఇంద్రత్వం అనేటువంటిది మన యొక్క గుణమునందే ఉంటున్నది. The position of Indra lies in our character and the quality. కనుకనే ఇంద్రియములకు అధిపతి అయినటువంటి ఈ మనసును మన స్వాధీనం చేసుకోవాలి. Therefore, we should have a control over this ఇట్టి mind. ఇంద్రుడు బుద్ధికి స్వాధీనుడై ఉంటున్నాడు. And that Indra, the mind, should be under the control of the ఈ intellect బుద్ధి buddhi. ఆత్మకు స్వాధీనుడై ఉంటున్నాడు. Intellect buddhi is under the control of Atma, the soul. కనుకనే బుద్ధి గ్రాహ్యం అతీంద్రియం అన్ని కూడాను ఒక ఆత్మభావంతో అన్ని కూడాను మనకు వశమైపోతాయి. With the feeling of the spirit, you will have control over everything. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు దేశము ఏ విధమైన పరిస్థితిలో ఉంటున్నదని చిన్న పిల్లవానికి కూడాను తెలుసు. Today, the present plight of this country is very well known to ఎక్కడ tiny చూసినా tots. ఎక్కడ విన్నప్పటికీ భయంకరమైనటువంటి దృశ్యములే మనకు గోచరిస్తున్నాయి, వినిపిస్తున్నాయి. Wherever you go, whatever you listen to, you certainly come across. దీనికంతా very మూల wicked కారణం things. ఏమిటి? What is the main cause? మూలాధారం ఏమిటి? What is the basis for this? కేవలము మనలో ఉండినటువంటి మన ప్రభావాన్ని మనం గుర్తించుకోలేకపోవటమే. The absence of the knowledge of the nature of the mind is the main cause. మితిమీరిన ఆశలు పెరిగిపోవటమే. Too many desires are responsible. దీనికి తగినట్టుగా స్వార్థము స్వప్రయోజనము చాలా అధికమైపోయింది. Above all, selfishness and self-interest are on the rise. అన్నింటికీ మూల కారణం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవటమే. The main cause that one has lost to self-confidence. ఆత్మవిశ్వాసం అత్యవసరము. Self-confidence is most essential. అట్టి ఆత్మవిశ్వాసమే లేకపోయినప్పుడు అన్నీ మనకు అపశకునములే. Without self-confidence, you will face failures. అన్నీ మనకు అశాంతులే. You will be in restlessness. అశాంతితో మునిగినటువంటి వానికి ఏది కావాలి? ఇంకా ప్రపంచమే వానికి అక్కర్లేదు. The one who is restless is not bothered of the world. శాంతి సంతోషంతో ఉండినటువంటి వానికి ఈ ప్రపంచం కావాలి. The one in peace and happiness needs this world. ఏ మానవుని యందు వెతికినప్పటికీ ఏ కించిత్తైనా కూడా నువ్వు శాంతి కనిపించడం లేదు. You think of any man, he has no peace at all. ఈ శాంతి కోసమైపోయి చాలా మంది భూమిని వదిలిపెట్టి చంద్రమండలానికి వెళుతున్నారు.
To have peace, people leave this earth and try to travel ఆ to the moon. చంద్రమండలం వెళ్ళినప్పటికీ శరీరం చల్లబడుతుండాలి కానీ మనసు వేడెక్కుతుండాలి. Even if they reach land on the moon, the body is cool but the mind is hot. హస్తమున అణుబాంబు నుంచుక They have atom bomb on hand, అరచుచుందురు శాంతి శాంతని. yet they shout peace, peace. ఏమిటిది? What's all ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ శాంతి? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Where from you get peace? చేతిలో ఉన్నది బాంబు. You have atom bomb on hand. అలాంటి బాంబు పట్టుకున్నటువంటి వాడికి శాంతి వస్తుందా? అశాంతితో భయంకరమైనటువంటి దీంతో కురింగిపోతాడా? With the atom bomb on hand, will you be in peace or restless? ఈనాడు కలియుగమునందు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క మార్గం లోపల ఈ భయంకరమైనటువంటి దృశ్యములు మనకు గోచరిస్తున్నాయి. All this wicked, horrible scenario is all around in this age of దివ్యాత్మ Kali. స్వరూపులారా, అందరి యందు ఉన్నటువంటిది ఆత్మ ఒక్కటే. Embodiments of divine spirit. It's only the same తన spirit that ఆత్మను తాను exists. నమ్మి జీవించడానికి ప్రయత్నించండి. You have total faith in your own self and lead your life. తనను తాను నమ్మలేకపోతున్నాడు ఈనాటి మానవుడు. Man today is not able to believe himself. ఇలాంటి పరిస్థితి లోపలే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దుర్భావములు, దుర్గుణములు, దురాలోచనలు, దుశ్చింతనలు మనకు సంభవిస్తున్నాయి. Under these circumstances only, he entertains bad thoughts, bad sentiments and bad feelings. కనుక మనకు ఆధారమైనటువంటి ఒక్క భగవత్ నామమే. It is only the name of the God which should be the ఆ foundation. నామము కూడాను గృహము నుండి ఆవిర్భవించాలి. The name of the Lord should emanate, originate out of the family. మన ఇంటి నుండి కూడాను అది బయలుదేరాలి. It should start from our homes. అప్పుడే మన పిల్లల యందు కూడాను ఈ దివ్యమైనటువంటి భావములు ఏర్పడుతుంటాయి. Then children also will have divine thoughts. ఈ పిల్లలే భావి భారతోద్ధారకులు. Children today are future citizens. కనుక మన బిడ్డలను మనం సరైనటువంటి మార్గంలో పెంచడానికి ప్రయత్నించాలి. We should take care of our children in a proper way. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈనాటి తల్లులు, శ్రీమంతులైనటువంటి వారు తమ బిడ్డలను కూడా తాము చూసుకోవటం లేదు. Unfortunately, mothers today and rich people in particular are not taking care of ఏదో their ఆయా children. చేతికి అప్పచెప్పుతున్నారు, హాయిగా కూర్చుంటున్నారు. They pass on their children to the servant maid and just leave everything to her. కట్టగడపడికి ఏమైపోతుండాలి? What happens at the end? ఈ పుట్టిన బిడ్డలు ఆయా చేతిలో పెరగటం చేత ఆయా చస్తేనైనా ఏడుస్తారు కానీ అమ్మ చస్తే ఏడ్చరు. The child who is fostered by the servant maid will cry when the servant maid dies, but she will never cry when her mother కారణం dies. ఏమిటి? తల్లికి పరిచయమే లేదు ఈ బిడ్డ. Because she has no knowledge of the mother. కనుకనే ప్రాచీన కాలం నుండి తల్లి పాలతో తాను పెరిగి తల్లి స్పర్శతో తాను అభివృద్ధి గాల్చినటువంటి పిల్లలు మహాగుణవంతులుగా మారుతుంటారు. Therefore, in ancient times, the children are fed by the mother and brought up by the very mother. Therefore, they could ఈనాడు become తల్లి good and పాలే ideal. కరవైపోయినది. Today, what happened? తల్లి పాలే కరవైపోయినది, టిన్ని పాలు అధికమైపోయినవి. Today, the babies are not fed by the mother. They are just fed by the tin milk. కనుకనే ఈనాటి పిల్లలకంతా కూడా టిన్ని బుద్ధులే వస్తున్నాయి. Therefore, children have the temperament of the tins. ఇలాంటి బుద్ధులు రాకుండా తల్లులు చూసుకోవడానికి తగిన జాగ్రత్త పడాలి. So, mothers should take every care. ఈ విధమైనటువంటి గృహాన్ని మనం కాపాడుకుంటే దేశమనే కాపాడిన వారం అవుతాం. If you safeguard your family, you will be protecting the country. కనుక దేశం కోసమని నీవు పాటుపడనక్కర్లేదు. You don't need to struggle for the country. సత్యమును పలికే రీతిగా పిల్లలకు బోధించు. Teach your children to speak truth. ధర్మం అంటే ఏమిటో పిల్లలకు బోధించు. Teach them what dharma is. మన ధర్మం ఏమిటో పిల్లలకు బోధించు. Tell them our own dharma. మహనీయుల యొక్క చరిత్రలంతా కూడా నువ్వు చక్కగా శ్రవణం చేయించు. Tell them all the sacred stories of noble souls. చిన్న పిల్లల టైం నుంచి కూడా ప్రాచీనుడైనటువంటి ముసలి వాళ్ళు ఆ పిల్లలకు మంచి కథలు చెప్తూ ఉండేటువంటి వారు. In good old days, the elderly people taught good stories to the children. ఏరి ఈనాటి పెద్దలు? Where are such elders ఆనాటి today? పెద్దలను చూస్తే ఈనాటి వారంతా కూడా వారిని పరిహసిస్తారు. To modern people will make fun of such elders. కాదు కాదు, It's not so. ఆనాటి పెద్దలు చేసినటువంటి నాటినటువంటి విత్తనములే ఈనాడు ఇంకా ఎంతో ఎంతో పల్లెలు ఎందు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. Seeds sown by elders of those days, we find the fruits today in villages. కనుక మన భారతీయ సంస్కృతిని పునరుద్ధరింపజేయడానికి స్త్రీలే దీనికి సరైనటువంటి యొక్క ఆధారభూతుడు. The culture of Bharat can be upheld, can be rejuvenated by women only. కనుక మహా విలువైనటువంటిది మన ప్రాచీన సంస్కృతి. Our culture of Bharat is highly valuable. తెల్లవారు లేచిన మొదలే భగవత్ యొక్క నామంతో ప్రారంభమైనటువంటిది. We begin our day by thinking of God. మీకందరికీ తెలుసు, You all know. కాశీ క్షేత్రం నందు కూడాను మరణించే సమయం లోపల శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే అని చెవుల్లో పలుకుతూ ఉంటారు. There in that Kasi, the Benares,
At the time of death, they chant the జీవిత name of కాలంలో God. చేసినటువంటి స్మరణ అంత్యకాలంలో ఆదరణ కోసమని. It only means if the God's name is chanted at the end, it will ఈ help him అంత్యకాలంలో later. దేనిని మనం ఆధారంగా తీసుకుని స్మరిస్తామో అది ఏ పునర్జన్మములకు పునాది. Whatever we think at the end will be the foundation for the next life. కనుక మనము మన పిల్లలకు ఏ పిచ్చి పిచ్చి మాటలో, ఏ పిచ్చి పిచ్చి పలుకులో, ఏ పిచ్చి పిచ్చి పద్యాలో చెప్పకుండా పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దైవ చింతనను వారికి బోధించడానికి ప్రయత్నించాలి. So we should never teach our children silly stories and silly songs. Teach them the divine stories. పూర్వకాలంలో అక్షర శ్రీకారం చేసే సమయం లోపల ఓం నమశివాయ పంచాక్షరి నామాన్ని బోధించేవారు. In good old days, the lettering schooling begins by writing this లేక name, ఓం Om నమో Namah Shivaya. నారాయణాయ అని అష్టాక్షర నామాన్ని స్మరింపజేసేటువంటి Or వారు. they make them learn Om Namo Narayana. ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏమిటి అక్షరాభ్యాసములు? Today how we start learning? అక్షరాభ్యాసంలే లేవు. There is no formal beginning of learning. బ్లాక్ షిప్. They start this bab, black sheep. ఏమిటి ఇవి మన పిల్లలకి చెప్పేటువంటిది? Is that what we should teach? డింగ్ డాంగ్ బెల్ పుషెస్ ఇన్ ది బెల్ అని ఇలాంటివన్నీ పిల్లలకి చెప్తున్నాం మనము. We teach us silly things. ఇది కాదు మన పిల్లల హృదయాల్లో నాటవలసినటువంటిది. రామ, కృష్ణ, గోవింద, నారాయణ ఇలాంటి పవిత్ర నామాన్ని మనం ప్రబోధించాలి. We should implant and imprint sacred names of Rama, Krishna on their hearts. చైతన్యుడు చెప్పేటువంటి వాడు What Chaitanya said. జిహ్వే రసజ్ఞే మధుర ప్రియేతం, జిహ్వే రసజ్ఞే మధుర ప్రియేతం. ఓ రుచి ఎరిగినటువంటి నాలుక, O tongue, who knows the ఓ taste? పవిత్రమైనటువంటి నాలుక, O sacred tongue, నీవు స్మరించవలసినటువంటిది ఈ ప్రాకృత సంబంధమైనటువంటి పలుకులు కాదు. what you should utter is not of the worldly things. మధుర ప్రియేతం ఆవర్ణయేత మధురాక్షరాణి, మధురమైనటువంటి అక్షరాన్ని నీవు ప్రబోధించాలి. You should only utter that nectarine word. ఏమిటి ఆ మధురమైనటువంటిది? What are they? ఏది ఆ మధురమైనటువంటి పలుకులు? What are those sweet words? గోవింద దామోదర మాధవేతి. That's the sweet words that you should utter, or Govinda and Damodara. ఈనాటి భక్తుల యొక్క కన్నుల దృష్టి ఏ విధంగా ఉంటుండాలి? What should be our looks, particular for చంద్రుని devotees? యొక్క దృష్టి వలె ఉంటుండాలి. It should be like that of a moon. వెన్న వంటి పలుకుల వలె ఉంటుండాలి. Our words should be like that of butter. తేనె వంటి హృదయంగా ఉంటుండాలి. Our heart should be like a ఇది nectar. ఈనాటి మానవునికి అత్యవసరము. This is most essential today. పలుకులు చూస్తే చాలా కఠినమైనటువంటి పలుకులు. Today our words are harsh. కాదు కాదు, No. వెన్న వంటి పలుకులుగా ఉండాలి. It should be so soft like butter. అది మధురమైనటువంటిది గాను, It should be sweet. ఒక సున్నితమైనటువంటిది గాను, It should be soft. ఇలాంటి పలుకులు మనం పలకాలి. We should speak such words. ఇంకా కన్నులతో చూసే దృష్టి ఏమిటి? How should be our looks? వికారమైనటువంటి దృష్టిలంతా మనం చూస్తున్నాము. We always have bad looks and watch bad things. వినోదములైనటువంటి దృష్టిలు చూస్తున్నాము. We also watch entertainment. విజ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి దృష్టిని మనం చూడటం లేదు. We don't have the sacred look in particular. కనుకనే కన్నులనిచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? You know why eyes are అన్ని gifted? చూచేటందులక Only to see everything? కాదు కాదు కాదు. No. కైలాసవాసు నీ కన్నులారా చూచేందుకురా. Eyes are gifted to see God. Listen మున్ను to that next షిరిడి step. నేడు పత్రి ఉన్నవాడని పేరు కానే. It's only మున్ను షిరిడి నేడు పత్రి ఉన్నవాడని పేరు కాని తన్ను భావన చేయు భక్తుల కన్నులందే మెలగునన్నా. it is only said for name's కన్ను sake. విప్పి చూడరోరన్నా ఈ సాయి దేవుని ఎన్నగా ఎందైన కరడన్నా. It is only said for name's sake that he was there then in Shirdi and now in Parthi. But actually speaking, he is present in the very eye of those that yearn and pine for God. కనుకనే మన యొక్క భావములంతా కూడాను ఒక దివ్యమైనటువంటి భావముగా, దైవ సంబంధమైనటువంటి భావములుగా మన హృదయంలో చిత్రించుకోవాలి. Therefore we should have divine feelings and godly thoughts. ఒక చిన్న ఉదాహరణము, A small example. ఈనాటి మానవుని యొక్క విశ్వాసం ఎంతవరకు దిగజారిందంటే, దేవుడు తిరుపతిలో ఉంటున్నాడు, భద్రాచలంలో ఉంటున్నాడు,
లేక బద్రీలో ఉంటున్నాడు, కేదార్నాథ్లో ఉంటున్నాడు, అమర్నాథ్లో ఉంటున్నాడు అని చెప్పితే మన ప్రయాణాలకంతా మూటా ముండు కట్టి మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాము. Let us understand the faith today, thinking that God is there in Bhadrachala, Badr in Kedar. ఇవన్నీ కూడా We make all మానవ preparation. మనసు యొక్క సంకల్పం యొక్క చేష్టలే. Those are all the actions because of the thoughts of the mind. కానీ నాయన దేవుడు అక్కడ ఇక్కడ లేదు, నీ హృదయమందే ఉంటున్నాడు అని చెప్తే ఎవరూ విశ్వసించరు. Nobody will believe if we are to say God is present in your heart. అంత సమీపంలో ఉండినటువంటి దైవాన్ని విశ్వసించరు. He has no faith in God. He is ఎక్కడో so close. ఉన్నాడంటే డబ్బును ఖర్చు పెట్టుకుని ప్రయాణం అయిపోయి శ్రమల పడైనా చేస్తారు. But if we say God is somewhere, he exerts and strains to travel. కనుకనే బయట ఉన్నాడనుకోవటము అది భ్రమ. It is only an illusion to think God మన is ఎందే outside. ఉంటున్నాడు, మన హృదయం నందే ఉంటున్నాడు అని అదే సత్యం. The truth of truths is God is in you. కనుకనే అతనే సర్వ విధమైనటువంటి యొక్క గైడెన్స్ ఇస్తున్నాడు. It's only God who guides you in every aspect. అట్టి సత్యాన్ని ఈనాడు మనం విస్మరించాము. We have forgotten such truth. కనుకనే బయట ప్రపంచంలో ఏమీ లేదు. In the external outer world, there's ఉన్నదంతా nothing. మన యందు ఉన్నటువంటిదే ప్రతిబింబిస్తుండాలి. That everything in you, which reflects. ఏది చేస్తే దానికి ప్రతిఫలం అందిస్తున్నాడు. God will give you all the consequences to your కనుకనే actions. ప్రతి మానవుడు కూడాను మంచిని చేసి, మంచిని చూచి, మంచిని తలచి మంచిగా జీవించాలి. Therefore, everyone should do good, see good, listen to good, act good, and do everything good. ఇది ఏ నిజమైనటువంటి వేదాంతము. This is true philosophy. భగవంతుడు ఎక్కడో లేడు, God is not present separate from you. నీ హృదయం నందే ఉంటున్నాడు. God is present within you. కనుకనే అట్టి హృదయ స్థాయి అయినటువంటి దైవత్వాన్ని పరిపూర్ణమైనటువంటి దీంతో విశ్వసించాలి. Have full faith in God who resides in your heart. భగవంతుడు పరిపూర్ణుడు కనుకనే మనం కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమను పెంచుకోవాలి. God is total and whole and full. You should develop full love. కనుకనే పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే. అతను పూర్ణుడే, మనము పూర్ణుడే. God is total and full, so also you. ఇలాంటి విశ్వాసం మనలో అభివృద్ధి కావాలి. We should develop such a faith. పూర్ణ స్వరూపుడైనటువంటి భగవంతుని మనం అపూర్ణంగా మనం ప్రార్థిస్తే మన పరిస్థితి ఏమాత్రమూ కాదు. God who is whole and total, you cannot realize him with this fragmented look. పరిపూర్ణ స్వరూపుడైన భగవంతుని పరిపూర్ణమైనటువంటి హృదయంతో ప్రార్థించాలి. God who is the embodiment of totality can be worshipped with the total faith and love. కనుక ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ఎప్పటికప్పుడు సిద్ధంగా ఉండేటువంటిది ప్రేమ ఒక్కటే. So everyone, that which is ready every time is కోపం love. రావచ్చు పోవచ్చు, Anger may come and go. అహంకారం రావచ్చు పోవచ్చు, Ego may come and అసూయ vanish. రావచ్చు పోవచ్చు, Jealousy may come and go. అభిమానం రావచ్చు పోవచ్చు. Attachment may come కానీ and go. ఎప్పటికీ రాకపోకలు లేనటువంటి యొక్క దివ్యమైన నవ్యమైన భవ్యమైనటువంటి శాశ్వత శక్తి ప్రేమ ఒక్కటే. That which neither comes nor goes is that evergreen, novel, ఆ unique, ప్రేమ divine సర్వుని love. యందు ఉంటున్నది. That love is present in everyone. కనుకనే ప్రేమ చేత మన జీవితాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore, we should make every effort to lead our lives with ఆ love. ప్రేమకు స్త్రీలే పుట్టినిల్లు. A woman is the center of love. దానినే భక్తి అన్నారు. భక్తి That is called bhakti, devotion. జ్ఞానమును పురుషుడు అన్నారు. Man is wisdom. భక్తి అనేటువంటి యొక్క స్త్రీ యందు అంతఃపురంలో కూడా ప్రవేశం ఉంటుంటారు. కనుక ఇట్టి భక్తి ప్రపత్తులకంతా కూడా మూలాధారమైనటువంటి ఆధారము స్త్రీలే. It's only woman who is the basis of the మీరు foundation. వేరుగా for the భావించకండి. sincere devotion. ఈనాడు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పురుషులందరికీ కూడాను మొట్టమొదటి స్త్రీల యొక్క ప్రబోధన చేతనే వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. All men here, they are here because of the women who taught them to be here. వారే అట్టి పవిత్రమైన భావం చేత పతులను లాక్కొని వస్తున్నారు. Women taught them in a sacred way and dragged them వారు to this చేసే place. పని చాలా పవిత్రమైన పనియే కానీ మరొకటి కాదు. What all that women do is sacred thing only. తాము Nothing else. తరించాలి, తమ పతులు తరించాలి And her life should be redeemed, so also her husband. అనేటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి భావం చేత, విశాలమైన భావం చేత ఈ భక్తి ప్రపత్తులను పెంచుకుంటూ వచ్చారు. Therefore, women have that noble, exalted feelings and thoughts. కనుక స్త్రీలంటే కేవలంగా మనం భావించరాదు. We should not consider an ordinary man. మహాశక్తివంతులు. They're highly powerful. అందువల్లనే భగవద్గీతలో కూడాను స్త్రీల లోపల 7 శక్తులు ఉంటున్నాయి. Therefore, Bhagavad Gita says that a woman has 7 powers. మగవాణి యందు 3 శక్తులు మాత్రమే ఉంటున్నాయి. Man has only 3 powers. ఇంత శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు స్త్రీలు. Women are so powerful. అలాంటి వారిని మనం కేవలంగా చూచి, వారి హాస్యాస్పదంగా చూచి, వారి తుచ్చమైనటువంటి జీవితంగా భావిస్తున్నాము. చాలా పొరపాటు. అదే పెద్ద పాపం.
It's the worst of the sins to consider women rather cheap or neglect them. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూడండి. A small example. పతులను బ్రతికించుకున్నటువంటి సతులు అనేక మంది ఉంటున్నారు. There are many women who brought ఎన్నో back విధమైనటువంటి their husbands ప్రార్థనలు back to చేసి life. వాళ్ళకి బ్రతకకపోయినప్పటికీ వాళ్ళకి శాంతిని అందించడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నాలు చేశారు. Though the husbands are no more, yet they pray for their husbands. for సతులను their souls to బ్రతికించుకున్నటువంటి rest in పురుషుడు peace. ఒక్కడున్నాడా? Is there any one husband who prays for his wife? పోతే పోయింది అని రెండో వివాహానికి సిద్ధమవుతాడు. If the wife dies, the husband is ready for the second కానీ marriage. ఇలాంటి ప్రాచీన సంస్కృతి యందు మన భారతదేశము పుట్టి పెరిగి అభివృద్ధి గాంచినటువంటిది. Bharat has grown on the foundation of this ancient culture. కనుక స్త్రీలను మనము కేవలంగా చూడకూడదు. So we should not consider women in the ordinary way. ఎక్కడ స్త్రీలను గౌరవిస్తామో ఆ ఇంటి యందు సర్వ సౌఖ్యములు కూడా అభివృద్ధి పొందుతాయి. Wherever women are highly సర్వ respected, కళ్యాణములు కూడా చేకూరుతాయి. that home will be auspicious and it will prosper and కనుక progress. స్త్రీలను మనం ఏమాత్రం కూడా దూషించరాదు, విమర్శించరాదు, హింసించరాదు. Therefore we should never criticize. We should not consider them ordinary or cheap. కలహంటి కలకంటి కంటి కన్నీరులకిన సిరి ఇంట నుండరు అన్నారు. If the woman ఒక sheds a స్త్రీకి tear, కంటి నీరేగిన వచ్చిందంటే ఇంకా ఆ ఇంటి లోపల సిరి సంపదలు ఉండవు. if a woman sheds a tear, there will be no prosperity, there will be no wealth in that family. కనుక ఇట్లాంటి సాంప్రదాయంతో కూడి ఉన్నటువంటిది మన పవిత్రమైన భారతదేశం. The sacred Bharat has got such a rich tradition. కనుక ఏ సమయం చిక్కినప్పటికీ భగవత్ నామాన్ని స్మరించి భగవత్ యొక్క చింతన చేత కాలాన్ని సార్థకంగా గావించుకోవాలి. Therefore sanctify any time that is left to you, chanting the name, singing the name of God. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम. भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम. भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम. परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम. निराधार को आधार एक राम नाम. निराधार को आधार एक राम नाम. माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम. माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम. भक्त जनर जीवन धन एक 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 राम नाम. राम 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 श्री राम राम राम. राम 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 श्री राम राम राम. राम 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 श्री राम राम राम. राम 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 राम